كسر وطن دوري الله ورحمة رسول قاري حبيب كنعا وهدلك أيها دولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قربنا ودور كون وركي إنها حبيب كنعا وحقا تلفزيون كنعا وحا كمد هذا فدا عاصمة جيبوتي أيها الله أركين التعليم عنها الأوضن بويا تؤدي الفريسة بس هو حلوبة هاي كغيبالك شعبك جيبوتي. حق وركا عالمك دارهانا دالك سوماليا وحا لغو صورانيا إن قرحيو كلا دوان أي مانتا كدعين عاصمة مقدشو كواسو لوقا تبر تلماميد بوليسكا دولدا كويل غاركا أو سوماليا بلها أمانكي قرامدا مدوبي أيا أبيريين مدلح بلو أو كلي حوشا إذا مدى كسعودا مدوب أفريكا إيه كسوغان دالك سوماليا وزيركا رميها الدبادة فرانسيسكا بيرنار كوشنر أيا سودا بقبلي بوقشدي الرئيسي وزير فرانسيس وكتبه ودنك علاقة تانية مركي فرانسيسكو وهربودي معارضة دقالك العراق امريكانكو وكعبها انت سيه وغضبادي ودياغلو مركنا ففهمتها وركا يدها بيكنا عاوة وركي دالك حفيزك قابل سنة بحيطة ورغلها باشرة إليه يقانو بوبيلاسيون أيا كل دقاقي دوان تفسير لبلادلها قرالك حفيزك سي أصيرا ورقلها بلشرة كوا عدوانتا بمشرة يكارك ودنجا أيا أرسو كرمية وحانا لبيجرا حلودي حاجة وأي صوبا يهيل قريبتان كسل الدكسيرك وحبرشو أغاسم كحفيز كلي أيا يبا لدعسان بلد كموابرينتا أغاسم حفيز كاسم الدين محمد برهان أيا تلفزيون كجيبوتي أشيري إن حفيز كؤوب بحيو كبيوان لابد بقول أصيرا ورقلها لو يقانو أدلسانسكا مالي والبا petit que ça. En plus, إنك شقد عسوان وسك ورنو جوريا عسوان لبسيو وجوريا مطلنا لو تلقى تذكر ورقدها الدولية إلى نظام أي دبا سوي دباتون لو تلقى دبات هذا ورقها مطقنا سنين هلا هاين وفريدانية والنظام أي وبصوا قال كلام بيرن وأني كجوريا عسوان لبسيو نشل النظام وسبا مسلمين سيدتكو أي دباتون ورقها ينصب دونان أيام كست dadka si badan oo magaalada siin waa ayama xagaaga iyaalada iskoolada galaya iyo dadka xagaa baxaya iyo warqadaha bari abdulsaansan iyo waxa soo doonta iyaalada iskoolada galaya waa waqtiga xagaaga shaqadu aad bay u horbadan tahay waxay la kulantaa ayama iskoolada la galaya أديد محمد برهان أجسمها حفيزك قابلسان بنت ورقدها إليه يقانو بوبيلاسيون حتى دريالك بدأ عاصمة جيبوتي اسبدل مغنى أيها كل يدين نظافة عاصمة تقول إيا مركي كبوان لوضع غلي كتن هوين روحي صاري أما الله قريبا نظافة عاصمة جيبوتي بلسي وحلق مرمان كقيب قلك موادر والبا أهل جيبوتي haweenka qaabsanada fadda laamiyada caasimada waxay hawsha hirgeliyaan xilliga habeenka balse waxa la dareemay in tacabka haweenkaasi subaxii la waxyeeleeyo oo dadku qashinka ay ku shubaan boodihii la nadiifiyey si arrintaasi looga baxo waxa habboon in la muujiyo wadaninimo agaasimaha hay'adda cusub ee nadaafadda Djibouti loo yaqaano OVD mudane Jaafar Geedi Xirsi ayaa saaka la hadlay saxaafadda Djibouti waxaana ka warbixiyay sida ay wax u socdaan isagoo ugu yeeray shacabka reer Djibouti in ay muujiyaan wadaninimo iyo isxilqaadin طريقنا وليه تبقى الجيد إلى مريك الله وقبحنا الصبح لما تسوق وحدنا لما في أسلحة لما تسوق عام مجالي مريك وقبحنا يغدر أخر ساعة أشوكي بالليل البياني تعصري حكبر على قيد بكي لي ومغرر ساعة بكي بدي الله بالله تولي يتكلم لي إذا طلع الجسليان يكي ماشي عبارة وشاشة سكرشبية نقل عبارة وشاشة كشبية ساعدين بغري السومريين الإداريين وشاشة كبيرين وساعة
daweeyo dadna iyalkiiba kushaasi ku dhexyaaro oo tetanos baa laga qaadi karaa xanuunka madaxalka markaa dadka waxaan ka leenahay nadaafadii lagu daalay habeenkii dawaabtii lagu daalay waa in la wada ilaaliyo waa u yidhaynaan dadka taa waa in la xoojiyo marka ay baaburadooda dayqa soo marayaan mushaafka la soo saaro oo lagu shubo haddii baaburadu xaafadaha mari jiran xeelooyin baan agtooda degnaa xeelooyinka waa in la geeyo lagu shubo inta daruurada lagu shubayo amba iyaal iyo loo diidayo ee xaafadda qajaarka iyo hordhigayo taasaan dadku weydiisanaynaa agaasimaha xafiiska hay-adda cusub xagga nadaafadda loo yaqaano OVD mudane Jacfar Geedi Xirsi dhinaca dalka Soomaaliya saddex qarax oo loo qaatay bartilmaameed ciidamada booliska ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya sidoo ku soo waramayo wariye Mukhtaar Maxamed Haabe wariyaha FTV ee magaalada Muqdisho waxa qaraxaasi wax ku noqday 5 qof oo ku dhaawacmay isla dalka Soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa shalay ansixiyay qaraar dib loogu cusboonaysiinayo muddo 6 bilood oo kale hawsha ciidamada ka socda midowga Afrika ee loogu magac bixiyay AMISOM ee ka howlgala dalka Soomaaliya ciidamadaasi waxay leeyihiin imika ahaan 1700 oo iyagu ka socda dalka Uganda waxaana hore loogu ballan qaaday 8,000 oo askari hase ahaatee waxaa la sugayaa dhawaanta 1,500 oo ka iman doonta dhinaca dalka Rwanda midowga Afrika waxay ku tala jiraa in hawshaasi ay la wareegaan ciidamo ka socda qaramada midoobay marka ay buuxsanto xilliga loo qabtay hawshaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ka dalbay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon in uu sii wado horumarinta qorshaha ku saabsan gelinta ciidamada ka socda qaramada midoobay dalka Soomaaliya dhinaca kale afayeen u hadlay ciidamada wadanka Rwanda ayaa sheegay in dalka Rwanda hadda lagu tababarayo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya isla Soomaaliya ururka dhakhaatiirta aan xadka lahayn ayaa ugu baaqay dhinacyada ka wada dagaalka dalka Soomaaliya in la tixgeliyo xornimada sidii dadka wax ku wada dagaaladaasi ka socda Muqdisho loogu tabaruco oo loo daweeyo dhinaca degmada bariga dhaxana waxaa lagu soo waramayaa in magaalada Gaza ee Falastiiniintu ay ku sugan yihiin koronto la'aan tan iyo markii midowga Yurub ay jareen lacagihii shidaalka korontada magaalada Gaza ururka Xamaas ayaa isagoo damaanad qaadi doona sidii ururka midowga Yurub uu wahsan doonin hantida maaliyadeed loogu talagalay shirkadda korontada ee degmada Gaza ku tala Majida Gaza taasoo hal noqon doonta dib u soo noqonta dabka korontada jiidaasi Gaza oo ka maqan tan iyo muddadii dhibaatada weyn ay la soo gudbinaatay maalintii Jimcihii waxaa markaasi ay waxyeello weyn ay u keentay nolosha dadweynaha ku nool jiida Gaza oo dhibaatadaasi haatan ku maqan waxaa ururka Xamaas lagu inuu ku tarkifalay wax soo saarkii xagga dakhligii ka soo baxay warshada dabka korontada ee jiidaasi Gaza ku taalay ururka midowga Yurub waxa uu maalgelin doonaa lacagta ku baxaysa shidaalka warshada dabku ay ku shaqeyn doonto ku taala degmada Gaza ee dhulka maamulka Falastiiniinta waxa gacan ku haynta weli jiida Gaza ku haysa ururka Xamaas inkastoo ururkaasi midowga Yurub uu sheegayo inuu damaan wadaad ku heli doonin ururkaasi Xamaas oo isagu markaasi lagu magacaabo ururka dhaqdhaqaaqa ee Falastiin ay leeyihiin waxa uu nadiina sheegtay in tallaabooyin badan la qaadi doono sidii markaasi gacan loogu geysan lahaa warshada korontada ee jiida Gaza ku taala taasoo doonaya in dib loo soo nooleeyo halkeedii xagga socodka warshadaasi jiida Gaza oo ku taala waxaana mas'uuliyiinta ururkaasi Xamaas iyagu ay sheegayaan in ay u doonayaan tallaabooyinka ay ururkaasi midowga Yurub ay ku dhaqaaqeen taasi oo ay sheegeen in ay soo dhaweyn doonaan qorshaha cusub ay doonayso in midowga Yurub ay ku maalgeliso lacagta ku baxaysa kharashka warshadaasi korontada ee loogu talagalay jiida Gaza in markaasi dib loo soo ambaqaado taasi oo ay doonayaan in ay isgarab taagi doonaan ururka midowga Yurub sidii ay la shaqeyn lahaayeen si dhibaatooyinka koronto la'aanta looga baxo hadda la soo gaarina waxa uu sheegayaa in midowga Yurub uu fushidi doono lacagaha loogu talagalay korontada jiida Gaza maalinta biri hadduu eebarali ka noqdo dhinaca qaaradda Afrika madaxweynaha wadanka bartamaha Afrika Francois Bozizé ayaa sheegay inuu dib u soo amqaadi doono wada xaajood uu la galayo axsaabta mucaaradka ee dalkiisa hadalkaasina waxaa si aad ugu riyaaqay oo u soo dhaweeyay xisbiyada mucaaradka ee bartamaha Afrika
dalkaasi bartamaha afrika waxa uu fooda la soo galaya arrimaha xagga siyaasadda taasoo la ambaqaadayo hanaanka xagga dimuqraadiyadda loogu doonayo in waddankaasi laga ganaagisho madaxweynaha waddankaasi François Bozize ayaa isagoo niyadsanin buuxda u qaba inuu wadahadal la yeesho xubnaha mucaaradka ee dalkiisa taasoo dowladda ugu muhiimsani ay tahay in dalkaasi laga qabanqaabiyo doorashooyin xagga kuraasta baarlamaanka iyo kuwa madaxtinimo sanadka 2009 ee fooda lagu soo haya madaxweynaha dalkaasi bartamaha afrika François Bozize tayo kolkii waddankaasi ku qabsaday afgembigii dhacay ayaa uu ku dhaqaaqay sidii dib u soo ambaqaad u leeyahay lahaa ama wadahadal u leeyahay lahaa xubnaha xisbiyada mucaaradka ee waddankaasi oo iyagu sheegay inta ugu badan in tallaabadaasi ay u degeen oo ay soo dhaweeyeen waxaana ay doonayeen inay la shaqeeyaan ninkaasi madaxweynaha ka ah xukuumadda dalkaasi bartamaha afrika François Bozize oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin siyaasadda markaasi fahmay oo aqoon yeeshay waxaana ninkaas uu ku talagalsan yahay ay sheegeen inuu ka shaqeeyo horumarka iyo horumarka dhaqaale ee waddankaasi uu leeyahay waxa ay ku talagalsan yihiin in markaasi ay garab taagaan ninkaasi François Bozize madaxweynaha dalkaasi bartamaha afrika oo isagoo tallaabadaasi la yimiday sidii uu leeshiin lahaa oo wadahadal u leeyahay lahaa xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalkaasi bartamaha afrika sidii ambaqaad xagga nabadda loogu soo badbaadi lahaa dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Faransiiska Bernard Kouchner ayaa maanta soo gudbay booqasho uu ku tagay waddanka Ciraaq booqashadaasi oo ahayd tii ugu horeysay ee uu ku tagay masuul ka tirsan Faransiiska tan iyo markii dowladda Faransiisku ay horgooday mucaaradadii dagaalkii Ciraaq lagu qaaday ee Mareykanku aabaha ka ahaa Bernard Kouchner wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Faransiiska intii joogay waddanka Ciraaq waxa uu la qaatay kulamo kala duwan madaxda Ciraaqiyiinta waxaana ugu dambeyn maanta uu sheegay in Faransiisku ka qayb qaadan doono xasilinta waddankaasi Ciraaq dalka Hindiya khilaaf weyn ayaa ka taagan dowladda Hindiya kadib saxiixa dhexmaray heshiis dhinaca nukleerka rayidka Mareykanka iyo Hindiya falada warkaasi waxaa mar kale inoo falaqayn doona wariye Maxamuud Barabooh tallaabadani waxay muujinaysaa mid sii xoojisa xidhiidhka saaxiibtinimo ee labada dowladood ee Mareykanka iyo Hindiya ka dhaxeeya haddii uu taabagalo oo qorshahani cusub ay waafaqdo dowladda Mareykanku taasoo Hindiya ay ku tilmaamtay in kollaba ay wax dhibaato ay kala kulmi doonin xidhiidhka labada dowladood ka dhaxeeya inkasta oo haatan ay soo shaabaxeen xaaladaha siyaasadeed ee Mareykanku walaaca ka muujiyey tijaabada dowladda Hindiya ay ku samaysay hubkeeda nukleerka kaas waafaqsan sharciyada caalamiga uu yaala wakaalada quwadda atomiga ee lagu magacaabo madaxweynaha dowladda Mareykanka George W. Bush iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Hindiya Sangha waxay hortaba ay ku kulmeen sanadkii 2004 dalka Hindiya gaar ahaan magaalada caasimadda New Delhi waxay ka wada xaajoodeen arrimo kala duwan xubnaha mucaaradka iyo arrimaha shuuciga ka soo jeeda dalkaasi Hindiya ayaa iyagu sheegay in qorshahaasi yahay mid la doonayo sidii markaasi la isku barbar taagi lahaa taasi oo ay tahay tallaabo dowladda Pakistan ayadu gaashaanka ay ku jiiday tijaabada ay ku dhaqaaqday dowladda dalka Hindiya hubka nukleerka ay haysato waxa dowladda Mareykanku ay walaac ka muujinaysaa tallaabada sida kiiska ee dowladda dalka Hindiya ay ku dhaqaaqday sida ay tijaabin lahayd gantaalaha hubka nukleerka ay haysato waxa tallaabadaasi ay tahay mid markaasi ka baxsan sharciyada caalamka yaala ayaa dowladda Mareykanka afar leeqalka cad ee dowladdaasi Mareykanka uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid khalad ku ah beesha caalamka waxa dowladda dalka Hindiya iyadoo ay ku adkaysanaysaa in qalabka iyo isticmaalka loo adeegsaday hubka gantaalaha nukleerka ay tahay mid markaasi taabacsan qaranka ka soo baxay wakaalada quwadda atomiga ee beesha caalamka oo qodobkaasi ku saabsan Hindiya iyo Mareykanka ayaa daawadayaal ugu dambeeyay war wixii laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo caalamka oo uga qayb qaatay Maxamuud Barabooh waxaad kala socoteen sidii caadiga ahayd telefishinka Djibouti satellite-ka iyo inta naga daawanaysa internetka caalamka inta dib ku midoono habeen marba warka lamida waxa laga tagayaa dhammaantiinba amaana Allah sallallahu alayhi wa sallam